Hare Krishna. Today, I am back with more uh, details on pure Krishna consciousness and also to show the difference between pure Krishna consciousness and impersonal religion. Okay, first I'll present the verses from Padma Purana where Lord Shiva is discussing about Mayavadi philosophy uh, in Kali Yuga. Lord Shiva is discussing this with Mata Parvati. First, let me go over that again. Telugu English um, discussions chestanu so that everybody can be in the same page, so that we all can truly understand and progress in the right direction. This is very, very important that Jivatmas, that is male living entities, understand, and also women should understand, but male living entities are very significant because they should follow pure Krishna consciousness, because they are the true uh, powerful and powerful entities who should become pure Vaishnava, so that whole world is empowered, whole world is safe and secure, and we all can live in peace and harmony. That is the goal, because this is all Vishnu's worlds. This is all Vishnu Loka. When the material worlds are uh, built by pure Vaishnava, Supreme Vaishnava. Vishnu is the supreme creator. Vaishnava is the supreme godhead of devotion. Supreme Vaishnava is the supreme godhead of devotion. There is a very significant, this is very significant. Difference is very important, that we know that Vishnu is always Vishnu, Vaishnava is always Vaishnava. Vishnu will not become a devotee of Vaishnava, will not happen. Vaishnava will always be devoted to Vishnu. Vaishnava will not be against Vishnu. An important point is Vishnu is a supreme creator, and there are two kinds of supreme Vaishnava. Supreme Vaishnava, positive side, that is pure Vaishnava, and supreme Vaishnava on the నెగటివ్ సైడ్. అది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. విష్ణు అన్నది సుప్రీం క్రియేటర్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్, సుప్రీం లార్డ్ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్. వాళ్ళు 5 ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నారు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. విష్ణు ఆర్ 5 ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నారు బికాస్ ది క్రియేషన్ ప్రాసెస్ is very significant. It's not an ashamashi job. It's not a simple job. It is very important, very significant. మనందర సేఫ్టీ కోసం క్రియేట్ చేసిన లోకాలు ఇవి. సో దానికి ఒక పద్ధతి ఫాలో అవుతారు. సో 5 విష్ణు ఫార్మ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దానిలో. అలాగే పంచ పాండవుల్లో 5 సుప్రీం వైష్ణవాస్ ఉన్నారు. ఇంపర్సనల్ బ్రాహ్మణ్ అంటారు. బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ, కామేశ్వర, మహాదేవ, వీళ్ళు కూడా 5 Shiva forms. They are the forms in the impersonal Brahman. That is, they are not. They are Vaishnava. Vallu Brahman kadu. Vaishnava vallu Vaishnava. That is, they are devoted to Vishnu. They are called, only Vishnu and his forms are called Brahman. Please remember this, because they are the supreme consciousness from the Vaikuntha planet. They are the creators of the universe. Sun planet is the Vaikuntha. సో దే ఆర్ కాల్డ్ బ్రాహ్మణ్. వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం మనం? సుప్రీం బ్రాహ్మణ్ అంటే విష్ణు, బికాస్ దే ఆర్ ది క్రియేటర్స్. అందుకని వాళ్ళనే మనం సుప్రీం బ్రాహ్మణ్ అనాలి. వాళ్ళలో 5 ఫార్మ్స్ ఉన్నారు. మెయిన్ ఇస్ లార్డ్ శ్రీ రామ. లార్డ్ శ్రీ రామ ఇస్ ది సుప్రీం గాడ్ హెడ్, సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్లో ఫస్ట్. Then Supreme Controller, Parameshwara Sri Krishna, Supreme Controller Aine of all the living entities. And Vasudeva, he is the
సుప్రీం సోల్ ఇన్ జీవాత్మాస్, ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. ఆయన జీవాత్మాస్కి తోడుంటారు. ప్యూర్ వైష్ణవ ఎస్పెషల్లీ. దట్ ఈస్ ది జాబ్ ఆఫ్ Vasudeva, that is Chaitanya Mahaprabhu. And Lord Sri Arjuna is always with Lord Sri Rama. Aina Supreme Brahman Effulgence, that is the Supreme Vaishnava leader and also army chief Vishwaksena, always with Lord Sri Rama. Vaikuntha. Andukane Sri Vaishnavismlo Sri Ramanujacharya, he had a very big role in protecting and preserving Vaishnavism. And Lord Sri Subramanya, he is also, actually he is the true Vishnu form. He is working with Lord Sri Vasudeva and Lord Sri Krishna. Again, this is a big, very big corporate business అవన్నీ ఉంటాయి కదా. These are all material level. This is all happening in the universal level. So ఈ 5 Vishnu forms are very important. సో ఇప్పుడు శ్రీ విష్ణు రూపాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ అంటే దట్ ఈస్ ది ట్రూ మోటో మంత్ర అని చెప్పొచ్చు. శ్రీ విష్ణు రూపాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ అని చెప్పండి, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ప్యూర్ నాలెడ్జ్. అండ్ నౌ లెట్స్ గో టు ది వర్సెస్ ఫ్రమ్ పద్మ పురాణ. Padma Purana, Lord Shiva says to Parvati, he would not incarnate. He did not. Okay, he is a supreme Vaishnava working in the negative worlds. So he actually chose a very, very empowered pure Vaishnava, Shukracharya, to become the Acharya, Sri Adi Shankaracharya. True. మాయావాది ఫిలాసఫీ ఆయన వచ్చి ప్రీచ్ చేశారు. ఏం చెప్తున్నారో లార్డ్ శివ చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారో చూడండి. మాయావాది ఆర్ ది అద్వైత ఫిలాసఫీ ఈజ్ ఇంపయస్. లార్డ్ శివ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ సేయింగ్ దిస్. అది ఇంపయస్, అది వికెడ్ బిలీఫ్ అండ్ అగెయిన్స్ట్ ఆల్ ది కన్క్లూజన్స్ ఆఫ్ ది వేదాస్ ఆయనే చెప్తున్నారు. ఇన్ కలియుగ ఆది శంకరగా Shukracharya will come and teach this wrong philosophy. Next, this Mayavada Advaita philosophy preached by Adi Shankaracharya deprives the words of the holy texts and its meaning, and it recommends the renunciation of one's own duties. అందుకనే చూడండి, సన్యాసం తీసేసుకోవాలి, వైరాగ్యం, ఇవన్నీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ వద్దు, ఫ్యామిలీస్ అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి, అలాంటివన్నీ రినౌన్సియేషన్ వల్ల వస్తుంది. అది రికమెండ్ చేసినది ఆది శంకరాచార్య ఈ ఫిలాసఫీలో. అంటే బికాస్ దిస్ ఇస్ రాంగ్, వాళ్ళు చెప్పేస్తున్నారు రాంగ్ ఫిలాసఫీ, అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ది మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. ఎందుకంటే బార్బెరిక్ ఎంటిటీస్ వల్ల, నెగటివ్ డిమోనిక్ ఎంటిటీస్ వల్ల ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ట్రూ అగైన్ గివింగ్ అప్ ద డ్యూటీస్ అన్నీ చెప్తున్నారు చూడండి. ఫాలన్ ఫ్రమ్ దేర్ డ్యూటీస్, గివింగ్ అప్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ రిలీజియాసిటీ. ఇన్ దిస్ వే ఐ హ్యావ్ ఆల్సో ఫాల్స్లీ ప్రొపౌండెడ్ ది ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ది, చూసారా, ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్ అండ్ ఇండివిజువల్ సోల్ కూడా ఆ ఆస్పెక్ట్ కూడా మార్చేశారు. ఇప్పుడు లార్డ్ శివ అనే ఫామ్స్లో విష్ణు ఉన్నారు, అది విష్ణు కాదు, దట్ ఈస్ ట్రూ అంటున్నారు. జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యమవ్వడం అది కూడా రాంగ్, అది నిజం కాదు. అది కూడా అదొక్కటే కాదు, చాలామంది అనుకుంటారు అదొక్కటే రాంగ్ చెప్పారు శంకరాచార్య, జీవాత్మ పరమాత్మతో ఐక్యమైపోతారు, అదొకటే రాంగ్ అనుకోకూడదు. హోల్ కాన్సెప్టే రాంగ్ చెప్పారని వీళ్ళే చెప్తున్నారు. ఇన్ ఆర్డర్ టు బివిల్ ది ఏథీస్ట్స్ ఇన్ కలియుగ, ఐ డిస్క్రైబ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ లార్డ్ శ్రీ కృష్ణ టు బీ వితౌట్ ఫామ్ అండ్ వితౌట్ క్వాలిటీస్. చూసారా, ఏథీస్ట్స్ ఉన్నారు కలియుగ, ఇప్పుడే కాదు,
ముందు నుంచి చాలా డిమోనిక్ ఎంటిటీస్ని కంట్రోల్ చేస్తూనే వస్తున్నారు. కలియుగాలో ఇంకా ఇప్పుడు ద ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ ఆల్సో సిగ్నిఫికెంట్ ఆస్పీషియస్ థింగ్స్ ఏంటంటే కలియుగ ఇస్ సైన్స్ యుగ. సో మనం బివిల్డర్ అవ్వకుండా వీ లర్న్ అండ్ అనలైజ్, వీ విల్ నో దాట్ ఎథీస్ట్స్ ఉన్నారు, క్రూయల్ నేచర్ డిమాన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు మెనిపులేషన్స్, జెనెటిక్ మెనిపులేషన్స్ చేస్తున్నారు అని అది తెలిసి అది ఒట్టి జస్ట్ నాట్ ఫ్రమ్ ది స్క్రిప్చర్స్. వీ హ్యావ్ ది ఎవిడెన్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ సైన్స్ ఆల్సో. ఫామ్ లేకుండా లేదు. లార్డ్ శ్రీ విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఫార్మ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి దే ఆర్ ఆల్ సచ్చిదానంద విగ్రహ. And explaining Vedanta scriptures, I described the same non-scripture inauspicious Mayavada philosophy in order to mislead the entire population. అందరూ ఈ రిలీజియన్ ఫాలో అయ్యేట్టే అయ్యింది కదా. ఎవ్రీబడి వేర్ ఫాలోయింగ్ బ్రహ్మ విష్ణు శివ. ఎవ్రీబడి ఆఫ్ కోర్స్ వి ఆల్ లవ్ మాతా పార్వతి, బట్ ఇన్ని నెగటివ్ రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయని మనకి ఇప్పుడే క్లారిటీ వస్తుంది దాని గురించి. సో మిస్లీడ్ ది ఎంటైర్ పాపులేషన్ చేశారు బై డినైయింగ్ ద పర్సనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మై బిలవర్డ్ లార్డ్. ఓకే నెక్స్ట్ మనము ఇప్పుడు ఇంకో ముఖ్యమైన ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఇదేమో దిస్ ఇస్ అగైన్ ఇంకా డీటెయిల్డ్గా లార్డ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, దట్ ఇస్ పరమాత్మ వాసుదేవ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. మాయావాదీస్ బిలీవ్ దట్ ద సుప్రీం ట్రూత్ ఇస్ బ్రాహ్మణ్ ఆర్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ అన్లిమిటెడ్ వితౌట్ ఫామ్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అది రాంగ్ అని చెప్తున్నారు. ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ వన్ విత్ బ్రాహ్మణ్. చూసారా, దట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ రాంగ్ ఫిలాసఫీ అది. బట్ అట్ ద ప్రెజెంట్ కవర్డ్ బై ఇల్యూషన్, మాయాతో కవర్ అయిపోయి ఉన్నాం కాబట్టి వీఆర్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ బ్రాహ్మణ్ అని అంటున్నారు. వెన్ ద ఇల్యూషన్ ఇస్ గాన్, ద లివింగ్ ఎంటిటీ బికమ్స్ one with the Brahman and loses its identity. Everything is God, that you too are God, but somehow or other you forgot that you were God. See, adi that is actually very wrong andi. Endukante any time the whole purpose of creation and whole thing is that Brahman is Vishnu and his forms. They created this universe and for protection of the living entities, and after they get liberated, they don't merge. ఐక్యం అయిపోవడం, ఇంకా నాదేం లేదు, ఇంకా ఐక్యం అయిపోతాను, అలా ఏం లేదు. అలా అనేది దట్స్ అ వెరీ రాంగ్ కాన్సెప్ట్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ లిబరేషన్ యూ విల్ నాట్ లూజ్ యువర్ ఐడెంటిటీ. ఇండివిజువల్ ఐడెంటిటీ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చైతన్య మహాప్రభు హ్యాస్ బీన్ సేయింగ్ దిస్. ఆయన అదే చెప్తున్నారు, యువర్ ఐడెంటిటీ విల్ బీ యోర్స్. మాయావాద ఫిలాసఫీ ఈజ్ ఆల్సో, ఆయన ఏం చెప్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ మాయావాదీస్ neither accept the form nor the personality of Krishna as absolute. క్రియేషన్నే మాయా అని అంటున్నారు. బట్ ఏంటంటే యాక్చువల్ ఏంటి విషయం ఇక్కడ, లార్డ్ శివ అండ్ హిస్ ఫామ్స్లో కూడా ఒక విష్ణు ఫామ్ ఉన్నారు. ఆయన రియల్ విష్ణు కాదు, ఆయన శివ క్రియేట్ చేసిన ఒక విష్ణు ఫామ్. హీ ఈజ్ ఆల్సో ఎ ప్యూర్ వైష్ణవ. నెగటివ్ పీపుల్ వాళ్ళు అలా మిస్లీడ్ అవ్వకూడదు. బ్రహ్మ విష్ణు శివ రుద్ర అండ్ కామేశ్వర వీళ్ళందరూ దే ఆర్ శివాస్ ఫార్మ్స్. ఆ విష్ణుని చూసి రియల్ విష్ణు అని అనుకోకూడదు. అట్లాగా రాంగ్ని నిజం అనుకుని ఇన్నాళ్ళు అనుకున్నాము, అది రాంగ్. అది ఇంకోటి ఏంటంటే అఫెండర్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. చూసారా, ఇది అఫెండర్స్ వల్ల ఇది క్రియేట్ అయింది. ఇది
సుప్రీం లార్డ్ విష్ణు అంటే కోపం, విష్ణు అంటే రివెంజ్, యాంగర్ ఉన్న డీమన్స్ వల్ల ఇట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ద మాయా క్రియేట్ చేసినది కూడా లార్డ్ శివ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ విత్ దేర్ వన్ వైఫ్ మాత పార్వతి. వాళ్ళు అలా క్రియేట్ చేసినది ఎందుకు అంటే టు డిస్ట్రాక్ట్ అయినా కూడా వాళ్ళు డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకుండా దే షుడ్ బీ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ లిబరేషన్. విష్ణు బిహెడ్ చేసేయడం అనేది రాంగ్. ఎక్కడ ఎవరైనా అది నోట్ చేస్తే మనం రియలైజ్ అవ్వాలి, అరే విష్ణు అనే ఫార్మ్స్ అంటే ధర్మం కదా, ధర్మ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు బిహెడింగ్ చెయ్యరు అని మనకు తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు. సో అట్లాగా వాళ్ళు నెగిటివ్గా చూపించేది అది అలా బ్లైండ్గా నమ్మేయకూడదు. మాయావాద ఫిలాసఫీ ఈజ్ ఆల్సో స్ప్రెడ్ అండర్ వేదాంత ఫిలాసఫీ అంటున్నారంట. If they are not dogmatic followers of the Bible, who are studying Indian culture, philosophy, fall into category because they do not differentiate between the higher spiritual power and the lower material energy. They do not have the proper understanding of the transcendent nature of God. ఇప్పుడు అది మాయావాద ఫిలాసఫీలో సుప్రీం గాడ్ అని ఉన్నారు, అండ్ దెన్ మెటీరియల్ వరల్డ్స్ ఉన్నాయి, మెటీరియల్ ఎనర్జీ ఉంది. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక స్టోరీలో హయ్యర్ విష్ణు అనే ఫార్మ్స్ని ఆర్ ఈవెన్ హ్యూమన్స్ని కర్స్ చేసేసి లోవర్ యానిమల్గా కర్స్ చేసేయడం, అట్లాంటివన్నీ కూడా జరుగుతాయి. ఇక్కడ చెప్తున్నారు చైతన్య మహాప్రభు, సిన్స్ we possess individuality, it is not logical that our ultimate source doesn't possess individuality. Since we can normally observe that personality is superior to an impersonal energy, we can conclude that personality is superior to impersonal energy. Since the Vedanta Sutra explains that the absolute truth is the source of all existence, it must also be the source of personality and possess personality. The Mayavadis say that the Brahman is manifested in a personal form in this material world. How can something personal be manifested from something impersonal? That is wrong. Adi Mali. ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇండివిజువల్గా క్రియేట్ అవుతాం, మనము ఇండివిజువల్గానే ఉంటాము. మర్జింగ్ విత్ ది బ్రాహ్మణ్ అలాంటిది జరగదు. జస్ట్ రిమెంబర్, X and Y male living entities, X and X female living entities. X and Y, just take the important aspect ఏంటి, XY of one Vishnu form, XY of another Vishnu form. ఎవరెవరు? లార్డ్ శ్రీరామ, లార్డ్ శ్రీకృష్ణ ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇన్ జగన్నాథ్ పూరి ధామ్లో కూడా లార్డ్ శ్రీరామ, లార్డ్ శ్రీకృష్ణ ఉన్నారు. XY వీళ్ళ X is derived from the female is Paramatmika Radharani. She gets the XX from the male gods. XYలో X from and then XYలో X, వాళ్ళిద్దరిది XX. సో ఫీమేల్ ఫామ్ అలా వచ్చింది. Y chromosome is significant. సో ఎవరైనా రాంగ్ పాత్లో ఉంటే దేర్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ గెటింగ్ డీగ్రేడెడ్. సో అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు మాయావాది ఫిలాసఫీ కాన్సెప్ట్లో ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి చెప్తాను. అది కూడా డీమన్స్కి చాలా ఒక క్రేజ్ ఉంది. వాళ్ళ డీమన్స్ నేచరే నెగటివ్ కదా. సో వాళ్ళ వల్ల ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా క్రియేట్ అయింది. ఏంటి చూడండి, డిజైర్ టు బికమ్ వన్ విత్ గాడ్ is called the last snare of Maya, because the Mayavadis got frustrated with their attempt to become the supreme enjoyer in this material world. They want to become one with the supreme. This desire, see, the word desire is used, that is kama, related to kama.
that is lust. Desire is illusory because the soul is by constitution Krishna's servant. Huh? Explains that a misconception of the impersonal is caused by an impure intelligence. Impure intelligence వల్ల ఇది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సి దిస్ లస్ట్ యాంగర్ గ్రీడ్ అండ్ కామ క్రోధ మద మాత్సర్య 6 బ్యాడ్ డిమోనిక్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, అది దే ఆర్ used by the supreme Vishnu and his forms themselves. And adi, who are doing that? Lord Shiva and his forms. వాళ్ళెవరు? వైష్ణవ. వాళ్ళు విష్ణు కాదు. దే ఆర్ ది నెగటివ్ ఫార్మ్ సుప్రీం లార్డ్స్. లస్ట్, యాంగర్, గ్రీడ్, దే హ్యావ్ దిస్ డిఫరెంట్ అబోర్డ్ అవుట్సైడ్ ద యూనివర్స్. 5 శివ ఫార్మ్స్, పంచబ్రహ్మ, వాళ్ళని శివ ఫార్మ్స్ అనాలి. సో వాట్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్? ఇట్లాంటి ఫిలాసఫీలో దే వాంట్ టు బికమ్ వన్ విత్ ది సుప్రీం, వన్ విత్ ద బ్రాహ్మణ్, సుప్రీం ఎంజాయర్. డిడ్ యూ సీ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్? డిజైర్, ఫ్రస్ట్రేషన్. ఎందుకు ఫ్రస్ట్రేషన్? బికాస్ లిబరేషన్ పాత్లో లాస్ట్ యాంగర్ గ్రీడ్ ఉంది. అది ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? సుప్రీం లార్డ్స్ దెమ్సెల్వ్స్. అది క్రియేట్ చేసి Lord Shiva and his forms are doing that. Parvati Mata Parvati is also just one. That means Brahma, Saraswati are together. They are husband wife ante. Then Saraswati Mata is also the same. Parvati, one wife. That is pure Sanatana Dharma. One wife. Vishnu and his forms, one wife. Shiva and his forms, one wife. Pancha Pandava, one wife. See, that is the concept. So అట్లాగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సమ్ పీపుల్ వేర్ సో ఫ్రస్ట్రేటెడ్ రివెంజ్ కోసం. దే డూ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎథియిస్టిక్ థింగ్స్. వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆదిశంకరాచార్య వచ్చారు. సో నౌ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు రియలైజ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. True Supreme Lords and true Supreme Warriors, Vishnu Vaishnava Warriors ఏం చేస్తున్నారు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. The material world is not false. The material world is real actually. అది చెప్తున్నారు చైతన్య మహాప్రభు. బ్రహ్మ సత్యం జగన్ మిథ్య. One of their favorite slogans. వాళ్ళ ఇల్యూజన్ మాయాలో క్రియేట్ చేసినది ఏంటంటే జగన్ ఇస్ మిథ్య. బికాస్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్ ఒరిజినేట్స్ ఇన్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, ఇట్ ఇస్ రియల్ బట్ టెంపరరీ. ద బిలీవ్ దట్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్ ఇస్ పర్మనెంట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ద మెటీరియల్ వరల్డ్ ఇస్ రియల్ బట్ టెంపరరీ. ఇది జగన్ మిథ్య అనేది ఇట్స్ యూస్లెస్, అయిపోతుంది, ఇట్స్ టెంపరరీ, నథింగ్ అలా అనుకోవడానికి లేదు. బికాస్ వీఆర్ రియలీ లివింగ్, ద జీవాత్మాస్ ఆర్ రియలీ లివింగ్ విత్ దేర్ ఫ్యామిలీస్. వాళ్ళు ఇష్టానికి ఉండడానికి లేదు. ఇష్టానికి ఉంటాము, సెక్యులర్, ఎథియిస్టిక్ అట్లాంటివి చెప్తారు. వి లైక్ టు ఈట్ అనియన్ గార్లిక్, వి లైక్ టు ఈట్ మీట్ అని చెప్తారు. వాళ్ళు ఏమవుతారు? దే విల్ బీ అట్రాక్టెడ్ టు ది మాయావాది ఫిలాసఫీ. మాయా ఫిలాసఫీలో దే లవ్ కామేశ్వర, కామేశ్వరి, వాళ్ళనే వర్షిప్ చేస్తాను అంటూ అప్పుడేమవుతుంది? దే విల్ బీ డ్రాగ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్ టువర్డ్స్ ది బ్రహ్మ విష్ణు శివాస్ ప్లానెట్. వాళ్ళదే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి సర్వ్ చేస్తామనుకుంటారు. బట్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఖయాటిక్. I can sense the demons creating havoc now. ఇక్కడ చూడండి, లలిత సహస్రనామ స్తోత్రంలో హౌ దే ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్, అవన్నీ చాలా మనం క్లారిటీగా అర్థం చేసుకుంటే, ఐ సల్యూట్ ది 3 peaks, షార్టర్ వన్స్ అంట, బ్రహ్మ విష్ణు శివ అంటున్నారు. ఇక్కడ అగైన్ మనకి ఇప్పుడు తెలుసు, దిస్ విష్ణు ఈజ్ నాట్ ది ఎగ్జాక్ట్ రియల్ బ్రాహ్మణ్ కాదు, ఈయన వైష్ణవ.
ఇక్కడ అగైన్ షీ ఈజ్ లలిత లివ్స్ విత్ హర్ కాన్సార్ట్ మహాకామేశ్వర అంటున్నారు. శ్రీమన్ నగర నాయిక, శ్రీనగరాలో ఉంటారు. సెలెస్టియల్ ఆర్కిటెక్ట్ విశ్వకర్మ క్రియేట్ చేశారు. సో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడండి డిస్క్రిప్షన్. షీ ఈజ్ ద క్వీన్, హర్ యాక్ట్స్ అన్ని క్రియేషన్, తను క్రియేషన్ చేస్తున్నారు. అది కామాక్షితో లాగా క్రియేట్ చేస్తారంట. క్రియేషన్ అంటే విత్ ద డిజైర్ షీ క్రియేట్స్. డిజైర్ అంటే కామం, అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ప్యూర్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద లస్ట్. సో అక్కడ క్రియేట్ అయ్యేది రియల్ క్రియేషన్ కాదు. చింతామణి గృహాంతస్థ అంటున్నారు చూడండి ఎంత. దిస్ ఇస్ ఆల్ ట్రైంగ్ టు డిస్ట్రాక్ట్ అస్. ఇది డిస్ట్రాక్షన్ ఇదంతా. దిస్ ఇస్ హౌ దే వాంట్ టు డిస్ట్రాక్ట్ పీపుల్. ద జెమ్, సి మోస్ట్ వాల్యుబుల్ జెమ్స్లో ఉంటుంది ఆ శ్రీనగర. చాలా వాల్యుబుల్ జెమ్. అందరూ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్ వర్షిప్. ఇట్లా దే ఆర్ ట్రైంగ్. చూసారా పంచ బ్రహ్మాస్ అండ్ 5 బ్రహ్మాస్. ఎవరు? బ్రహ్మ. అండ్ దెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ వరదరాజస్వామి అని కూడా చెప్పొచ్చు ఈ విష్ణుని. దట్ ఈస్ నాట్ రియల్ విష్ణు, దట్ ఈస్ శివ హిమ్సెల్ఫ్. రుద్ర, సదాశివ, వీళ్ళందరూ దెన్ శివ, మహాదేవ, సదాశివ, కామేశ్వర, డిఫరెంట్ ఫామ్స్ ఉంటారు. వీళ్ళందరితో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ది టెంపుల్, వరదరాజస్వామి టెంపుల్. ఇక్కడ అగైన్ విష్ణు అని చెప్పారు. ద టెంపుల్ అలాంగ్ విత్ ఏకాంబరేశ్వర టెంపుల్. చూసారా, దిస్ ఇస్ ఎ కీ పాయింట్. అండ్ కామాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్ ఇన్ కాంచీపురం ఈజ్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ ముమ్మూర్తి వాసం. చూసారా, వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసిన ఉన్న ప్లేస్ అది. వరదరాజస్వామి టెంపుల్, ఏకాంబరేశ్వర లింగం టెంపుల్ అండ్ కామాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్. ఈ 3 కలిసి ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఇప్పుడు విష్ణు అది ఇన్నాళ్ళు మనం అనుకున్నాం ఇది విష్ణు అని. దిస్ ఇస్ వేర్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద క్లారిటీ. ఈవెన్ దివ్య దేశంలో కూడా ఆయన విష్ణు అనే చెప్పారు. కానీ ఎక్కడున్నారు? బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ ముమ్మూర్తివాసం అంటే అది శివ క్రియేట్ చేసిన విష్ణు ఫామ్. హీ డజంట్ బికమ్ విష్ణు, రియల్ విష్ణు అవరు. ఎలా తెలుసు మనకి? 2.12 భగవద్గీతలో వచ్చింది. ఏంటది? ఇండివిజువల్ ఎంటిటీస్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఐడెంటిటీస్ ఉంటాయి. శివ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ దే ఆర్ సుప్రీం వైష్ణవ. వైష్ణవ షుడ్ నాట్ బికమ్ విష్ణు, విష్ణు షుడ్ నాట్ బికమ్ వైష్ణవ. ఇట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ ఇన్ఆస్పీషియస్. అందుకనే శ్రీ శంకరాచార్య ఫిలాసఫీలో కూడా మాయావాద ఫిలాసఫీ ఈజ్ ఇంపయస్ అన్నారు. వాళ్ళే చెప్పారు. బ్రహ్మ హిమ్సెల్ఫ్ హెస్ క్రియేటెడ్ అధర్మ, చీటింగ్, బ్లఫింగ్. సో దే డూ దాట్ నాట్ వాంటెడ్లీ. It is all because of demonic entities. They are controlling the demonic entities. ఇక్కడ మార్కండేయ మహర్షి కాన్వర్జేషన్ విత్ ధర్మరాజ విషయాన్ని మార్కండేయుడు ప్రస్తావన చేస్తున్నాడు. అసలు నా ఉద్దేశ్యంలో అయితే నేను గొప్ప కోసం చెప్తున్నాను అనుకోకండి, నేను ఒక యథార్థం చెప్తున్నాను. కొన్ని కోట్ల 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 జన్మలు అయిపోయిన తరువాత మాత్రమే ఇలాంటి విషయాలు వినే అధికారాన్ని పరమేశ్వరుడు ఇస్తాడు. ఎందుకంటే అది పెద్ద వినుమలుపుకి కారణం అవుతుంది జీవితంలో. ఆయన చెప్తున్నాడు మార్కండేయుడు, మిగిలినటువంటి వాటికి ధర్మము అన్న మాట లేదు. పశువులు, పక్షులు ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, ఒకటే ధర్మం, పశు ధర్మం. గోశాల్లో ఒక ఆవు గిత్తదూడని పెడుతుంది. ఆ గిత్తదూడ పెరిగి పెద్దదవుతుంది. ఓ 2-3 ఏళ్ళు వచ్చాయనుకోండి, ఆ గిత్తదూడకి అది ఎద్దు అవుతుంది. ఆ ఎద్దు ఏ ఆవు తనకి జన్మనిచ్చిందో ఆ తల్లితోనే పొల్లుతుంది, దూడని కంటుంది. అప్పుడు మీరు దోషం పట్టకూడదు. పశుధర్మం, దానికి అంతే ధర్మం. ఆ ఆవు దూడని కుక్కలు పీకేస్తాయి. మన గోశాలలో ఉంది ఇప్పుడు ఒక దూడ,
కొత్తగా పుట్టినటువంటి దూడని కుక్కలు పీకేసి చెవు కొరికేసి పడగొట్టి చంపైపోతే ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు ఎవరో ఆ కుక్కల్ని తరివేసి అది ఎక్కడ పుట్టిన దూడో ఏమిటో తెలియకపోతే తీసుకొచ్చి మన గోశాలకు అప్పచెప్పారు. దానికి మొదట్లో గడ్డి పరకలు కూడా నవలడం రాకపోతే పాలు తీసుకొచ్చి గిన్నెలో పోసి పట్టించి తాగించి బతికించారు. ఇప్పుడు చక్కగా అది ఆవుల దగ్గర చేరి గడ్డి పరకలు తింటుంది. వాటికి ఎంత న్యాయం తెలుసో. ఏ ఆవు దాని దగ్గరికి వచ్చినా అది కాదంటలేదు. అన్ని ఆవులు దాన్ని ఆదరిస్తున్నాయి. తల్లి లేని పిల్ల అని. అది ఇప్పుడు గడ్డి పరకలు కొరుకు తింటుంది. దానికి జోడు అదే రంగులో ఇంకొకటి పుట్టింది మన. కాబట్టి పశువులకు ధర్మం. కుక్కలు ఆవు దూడని పీకేసాయి కదా, కుక్కలకు పాపం వస్తుందా అంటే రాదు. అది పశు ధర్మం. ఇక్కడ చూస్తే dogs actually not in the true process of creation and evolution process law, not from the true creation process. Dogs actually were crossbreeding. People did crossbreeding for selfish reasons anduvalla, and they actually descended from wolves. Domestication jarigindi, two different kinds of wolves and chala actually different selective breeding chesi. That's how dogs came into existence. Now మార్కండేయ మహర్షిని మళ్ళీ మనం రాంగ్ చెప్పకూడదు. ఆయన చెప్పారు కుక్కలు క్యాటిల్ కౌస్ని పీకేసి హర్ట్ చేసాయి, కుక్కలకి ఏమీ పాపం రాదు. నో. ఎవరు డిమోనిక్ పీపుల్, సంబడి నాట్ ఇండిపెండెంట్లీ, బ్రహ్మ అండ్ శివ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ వేర్ వాచింగ్. వాళ్ళు వాచ్ చేస్తుండగానే ఈవెన్ సుప్రీం కంట్రోలర్ పరమేశ్వర శ్రీకృష్ణ వాజ్ ఆల్సో వాచింగ్. వాళ్ళ చూస్తూ ఉండగానే దిస్ క్రాస్ బ్రీడింగ్ హ్యాపెండ్. So whoever is responsible for this illicit crossbreeding of different even wolves kuda, they may, I don't know what their real creation process ekkada start ayindo, but generally speaking the creation process lo animals were not carnivorous in nature. These kinds of crossbreedings jarigi, these dogs are hurting another conscious beings. So we'll catch up with more of these evidences in next videos. So try to understand Mayavadi philosophy law, not real nature of supreme gods is given, and Chaitanya Mahaprabhu has given hint that every individual has its own identity. Merging with supreme is not there. Only liberation is there and serving the supreme lords is there, and the jivatmas will also be empowered in process. Thank you very much.